Good morning everyone. Myself Dr. Amol Diadav, Assistant Professor and Head of the Department of Microbiology, late Pushpadev Patil Art and Science College, Risoo. Now today we are discuss the next point of unit number 4th semester 5 environmental microbiology paper. Next point is nothing but the bacteriological indicators of external pollution and MPN method for the detection of coliform. The two different types of topics now today we are discuss here. Last lecture already discussed the types of water, sources of water, which are the different external pollution sources in the water. No doubt the different industrial waste, agriculture and domestic wastewater also important role for the pollution of the water. But today we are discuss the bacteriological analysis of water, external pollution of water, and one of the most important method generally utilization for the bacteriological analysis of water is nothing but the most probable number for detection of coliform in the water. Means how many number of MPN, most probable number of coliform present in the water. This number also important role for the water is potable or not, water is useful for domestic, agriculture or industrial purposes or not. Okay, now today discuss the MPN method for detection of coliform. Before that, one point is an important for this topic is nothing but the bacteriological indicators of external pollutions. In the routine analysis of water, pathogenic microorganisms are not detected to determine the sanitary quality of water. Which are the different bacteriological indicators of external pollutions? Like at least 24 hours or longer time is required to obtain result from the laboratory examination. Which are the few conditions required for the analysis of water? No doubt, bacteriological analysis is not an easy task for water analysis concerned, especially MPN method as well as any pathogenic microorganism isolate from the water not easily task. As a microbiologist, we are working in the laboratory. I know very well idea about the water analysis, but very tedious and difficult as well as all conditions required for the analysis of confirmed coliform present in the water. Pathogens are likely enter into the water occasionally, and secondly they are not survive for long period of time. So it is possible that they could be missed of in sample submitted to the laboratory. आता आपण काय काय कंडिशन आहे कोलिफॉर्म पाण्यामधून आयसोलेट करण्यासाठी कोणकोणत्या कंडिशन असतात. हे एक टेडियस जॉब आहे, एवढं इझी नाही आहे आणि त्याच अनुषंगाने हे कठीण काम आहे. त्यामुळेच कोणकोणत्या कंडिशन असू शकतात. तर लॅबोरेटरीमध्ये बॅक्टेरियोलॉजिकल ॲनालिसिस करणं कोलिफॉर्मचं एवढं इझिली नाही. त्याचं रिझन म्हणजे तो एकाच ठिकाणी एकाच वेळी किती वेळ तो कोलिफॉर्म प्रेझेंट असू शकतो पाण्यामध्ये हे तुम्ही सांगू शकत नाही. ते तिथून निघून सुद्धा जाऊ शकतात, तिथे प्रेझेंट सुद्धा राहू शकतात, तिथे नॉन पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला आढळतील. मग कोलिफॉर्म जोपर्यंत तुम्ही किती अमाऊंटमध्ये त्या पाण्यामध्ये नाही त्याच्यावरून तुम्ही त्याचं ते वॉटर पोटेबल आहे नॉन पोटेबल आहे हे आपण सांगू शकत नाही. ओके, the pathogens are likely escape detection analytical procedure if they are present in very small number. No doubt, very small number of coliform present in the water not easily detected, not stay long period time in one place, and another condition is nothing but the
not easy detection of water, detection of coliform in the water. Okay. Now, what is meant by coliform organism? The coliform organism include all aerobic and facultative anaerobic, gram-negative, non-sporing, motile and non-motile rod capable of fermenting lactose with the formation of acid and gas when incubated after 37 degrees Celsius on 37 degrees Celsius after 24 to 48 hours. Okay, the all condition is nothing but simply as a coliform. Coliform is the gram negative, non-spore forming, motile, non-motile types of aerobic, non-anaerobic, facultative anaerobic bacteria. Okay. Ideal characteristic of coliform. Next point is the ideal, which are the ideal characteristic of coliform. The coliform organism constantly present in a great abundance in the human intestine. Each person discharge billions of these organisms per day. The presence in water is a evidence of fecal contamination. No doubt, the thousands of number of coliform bacteria present in our intestine. Okay, no doubt at the time of urinary, that time E. coli ultimately outside from the body, and this particular water is transferring into the near about lake or pond or river or any near about water sources. Okay, so this is the ideal characteristic of coliform present in the intestine, abundance amount. They are easily detected by cultural method, whereas the method for detecting the pathogenic organism are complicated and time consuming. No doubt. आता मी आत्ताच म्हणत आहे की कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये सुद्धा प्रेझेंट असते. हे कल्चरल मेथडनं इझिली डिटेक्ट करू शकतो, परंतु पाण्यामधून वॉटर कलेक्शन करून लॅबोरेटरीमध्ये आणणं, वेगवेगळ्या मीडियामध्ये त्याचं इनॅक्युलेशन करणं, वेगवेगळ्या टेस्ट करणं आणि 24 तासानंतर त्याचा रिझल्ट आपल्याला मिळत असतो की कोलिफॉर्म या पाण्यामध्ये किती आहे एका ml मध्ये, आणि त्या बेसिसवर आपण त्याचं वॉटरचं ॲनालिसिस करत असतो. नो डाऊट हे जॉब एवढा इझी नाही आहे, कठीण आहे. खूप वेगवेगळ्या कंडिशन्स फॉलो करावं लागतात, वेगवेगळ्या कंडिशन, वेगवेगळ्या मीडिया, वेगवेगळे इक्विपमेंट, वेगवेगळे प्रोसिजर हे आपल्याला फॉलो करावं लागतात, आणि तेव्हाच कोलिफॉर्म जो बॅक्टेरिया तो आपण आयसोलेट करू शकतो. दे सर्वाइव्ह लॉंगर दॅन द पॅथोजन विच टेन डाय आउट मोर रॅपिडली दॅन द कोलिफॉर्म ऑर्गॅनिझम. एकाच ठिकाणी ते जास्त काळ कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया प्रेझेंट राहू शकत नाही पाण्यामध्ये सुद्धा. त्याची व्हेरिएबिलिटी असते, ते एका ठिकाणी थांबत नाही, आजूबाजूला जातात किंवा डेटसुद्धा ते लवकर होऊन जातात. द कोलिफॉर्म बॅसिला आर रेजिस्टंट टू फोर्स ऑफ नॅचरल प्युरिफिकेशन दॅन द वॉटर बॉर्न पॅथोजन्स. आता नॅचरल प्युरिफिकेशन सिस्टीम जे वॉटरची असते, मग त्याच्या सेडिमेंटेशन असेल, एरिएशन असेल, मेकॅनिकल रिमूव्हल असेल, वॉटर रिटर्न, दे आर नंबर ऑफ 5 different types of steps in the water self purification of water system in the water. Okay, any type of water, mostly they are found in the river water easily. Okay, मग हे जी सिस्टीम आहे याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जो ई कोलाई बॅक्टेरिया असतो, कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया जो असतो, तो जास्त काळापर्यंत टिकून राहतो. सेल्फ वॉटर प्युरिफिकेशन सिस्टीमनं सुद्धा तो त्याची डेथ होत नाही. Next, fecal streptococci. Fecal streptococci also regularly occur in the feces, likewise coliform, but in the smaller number than E. coli. Then Clostridium perfringens. The spores of the organism also occur regularly in the feces, though generally in much smaller number than E. coli, and survival time as spores in water is longer as compared to the coliform. They usually resist the chlorination as doses normally used. Okay, after chlorination also mainly found in the this type of bacteria, Clostridium perfringens. Okay, now next point is the bacteriological analysis of water. The simple method, general utilization for the SPC method, standard plate count method used for the water analysis. Okay, the external source simply as a
pollution point firstly recognized, then goes to the microbiologist, giving appropriate apparatus and condition, and collected water from that particular source, and then collected. After collection of water, then immediately comes from the microbiology lab and confirmation of the given water potable or not. Okay, no doubt. The SPC method, standard plate count method, is the simple method. Standard plate count method आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की पाण्याचा सोर्स आपण कलेक्शन करून घ्यायचा वॉटर बॉटलमध्ये, अप्रोप्रिएट कंडिशन लॅबोरेटरी कंडिशनमध्ये यायचा, लॅबमध्ये यायचा, लॅबमध्ये आल्यानंतर त्या 1 ml वॉटर सॅम्पल आपण सिरियल डायल्युशन करायचं, ते ट्रान्सफर करायचं न्यूट्रिएंट अगारवर, न्यूट्रिएंट अगारमध्ये, आणि त्याचं स्टँडर्ड प्लेट काउंट मेथड काढायचा. त्या बेसिसवर किती अमाऊंटमध्ये 0.1 ml मध्ये किती अमाऊंटमध्ये कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया ई कोलाई आहे ते आपण ऑन द बेसिस ऑफ EMB अगारवर तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता सिलेक्टिव्ह मीडियावर, किंवा त्याचं कॅल्क्युलेशन करून सुद्धा तुम्ही इझिली त्या वॉटरचं जे आहे ते ॲनालिसिस तुम्ही इझिली करू शकता. नो डाऊट स्टँडर्ड प्लेट काउंट करत असताना तुम्ही वॉटर कलेक्शन असेल, वॉटर कलेक्शन करून घेतल्यानंतर लॅबोरेटरीपर्यंत येण्याचा मार्ग असेल, लॅबोरेटरीमध्ये आल्यानंतर तुमचा सिलेक्टिव्ह मीडिया असेल किंवा नॉर्मल मीडिया असेल त्याच्यावर ट्रान्सफर करणं, त्याचे नंबर ऑफ कॉलनीज मिळणं आणि त्याचा कोरिलेशन मेंटेन करणं हे एवढं इझी नाही आहे. म्हणून त्याच्या काही कंडिशनसुद्धा त्या मेथडच्या असतात. एरॉडसुद्धा येतात. एरॉड कॉज बाय द ओव्हर क्राउडिंग ऑफ प्लेट्स, जास्त कॉलनीज येतील प्लेट्समध्ये. इरेग्युलर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ बॅक्टेरिया डिफरंट पोर्शन ऑफ दी सॅम्पल, एकाच सॅम्पलमध्ये 100 ml सॅम्पल घेतलं किंवा 50 ml घेतलं तर वेगवेगळ्या त्या कोणत्या एका ml मध्ये 0.1 ml मध्ये किती बॅक्टेरिया मिळतील हे काही तुम्हाला सांगता येणार नाही, ते सुद्धा एरर येऊ शकते. ड्यू टू फॅकल्टी टेक्निक इनकरेज रिझल्ट ऑकर इन द प्लेटिंग प्रोसिजर, प्रॅक्टिकल करताना सुद्धा काही एरर्स येऊ शकतात. तर आता आपण नेक्स्ट पॉईंट बघणार आहे यामधलाच, मोस्ट प्रोबेबल मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कोलिफॉर्म. यानंतर आपण बघणार आहे मोस्ट प्रोबेबल मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कोलिफॉर्म. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड फॉर द आयसोलेशन ऑफ कोलिफॉर्म और कन्फर्मेशन ऑफ कोलिफॉर्म फ्रॉम द water, and these water are useful or not, this water potable or not, you can easily identify on the basis of coliform present in the water, and coliform confirmation detected by the most probable number MPN method for the detection of coliform. Microbiology of water, you know very well, most probable number. Most probable is the method used for the estimate and concentration of viable microorganism in a sample by means of replicate liquid broth growth in 10-fold dilution. Okay, it is commonly used in the estimation of microbial population in soils, water, agriculture products, and is particularly useful with the sample that contain particular method with interfere with plate count enumeration method. मोस्ट प्रोबेबल नंबर ही एक मेथड आहे, याच्यामध्ये 3 वेगवेगळ्या मेथड्स सब मेथड्स तुम्हाला करावं लागतात. फर्स्ट वन आहे प्रिझम्पटिव्ह टेस्ट, दुसरी आहे कन्फर्म टेस्ट, अँड तिसरी आहे कम्प्लिटेड टेस्ट. तर तुम्हाला माहिती आहे सॅम्पल कसं कलेक्शन करणार आहे. त्याच्यानंतर सॅम्पल कलेक्शन करून तुम्हाला त्याची फर्स्ट जी मेथड आहे ती आपण म्हणणार आहे. आता याचं प्रिन्सिपल काय MPN मेथडचं, वॉटर टू बी टेस्टेड डायल्युटेड सिरियली अँड इनोक्युलेट इन लॅक्टोज बार. कोलिफॉर्म इफ प्रेझेंट इन वॉटर युटिलाइज द लॅक्टोज प्रेझेंट इन द मीडियम ऑफ प्रोड्यूस ॲसिड or gas, and the presence of acid is indicated by the color change of the medium, and the presence of gas is detected as a gas bubble collected in the inverted Durance tube present in the medium. Number of total coliform is determined by the count of the number of tubes giving the positive reaction. प्रिन्सिपल का मोस्ट प्रोबेबल नंबर मध्ये आपण सिरियल डायल्युशन करत असतो. सिरियल डायल्युशन करत असताना मोस्ट प्रोबेबल नंबर करत असतो, आणि मोस्ट प्रोबेबल नंबर झाल्यानंतर
एम्पियन टेक्निकचं प्रिन्सिपल आहे कोलिफॉर्म आयसोलेट करणं. किती प्रमाणामध्ये त्या पाण्यामध्ये कोलिफॉर्म आहे, कोलिफॉर्म किती आहेत हे आपण शोधून काढू शकतो. त्याच्यानंतरची एम्पियन टेस्ट इज परफॉर्म बाय 3 different steps. First one is the presumptive test, second one is the confirmatory test, and third one is the completed test. Okay, first presumptive test. It is the screening test of sample water for the presence of coliform organism. पाण्यामध्ये कोलिफॉर्म आहे का नाही हे तपासण्यासाठी प्रिझेंटिव्ह टेस्ट आपण करत असतो. यामध्ये लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये आपण वॉटर सॅम्पल, मग ते एखादं पॉन्डचं असेल, रिव्हरचं असेल, लेकचं असेल किंवा दुसरे कुठेही सॅम्पल ज्या ठिकाणचं पाण्याचं तुम्हाला कोलिफॉर्म आहे का नाही हे बघायचं असेल त्या ठिकाणचं पाणी आणायचं आपल्या असेप्टिक कंडिशनमध्ये लॅबोरेटरीमध्ये आणि लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये तुम्ही ते ट्रान्सफर करणार आहे. लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर आफ्टर 24 hours 37 degree सेल्सिअसमध्ये तुम्हाला लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये डुरन्स ट्यूब राहणार आहे. डुरन्स ट्यूबमध्ये गॅस फॉर्मेशन होणार आहे आणि लॅक्टोज ब्रॉथचा जर ग्रीन कलर कन्वर्ट इंटू दी येलो असा जर झाला तर ती गिवन टेस्ट ती पॉझिटिव्ह प्रिझेंटिव्ह टेस्ट. म्हणजे ग्रीन कलर कन्वर्ट इंटू दी येलो अँड डुरन्स ट्यूब कंटेन एअर बबल्स. दे टू सिग्निफिकन्स इम्पॉर्टंट रोल फॉर द प्रिझेंटिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट. ओके, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, प्रिझेंटिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट. मग प्रिझेंटिव्ह निगेटिव्ह टेस्ट कशाला म्हणणार, ग्रीन कलर येलो झाला तर ॲसिड पॉझिटिव्ह, परंतु ड्युरन्स ट्यूबमध्ये जर गॅस फॉर्मेशन नाही झाला तर त्याला आपण गॅस निगेटिव्ह म्हणतो. मग अशाला आपण कोलिफॉर्म प्रेझेंट आहे असं म्हणत नाही, ती टेस्ट जी आहे ती आपण ती निगेटिव्ह आहे असं सांगत असतो. त्याच्यानंतर आहे रिक्वायरमेंट, विच आर द रिक्वायरमेंट रिक्वायर फॉर द प्रिझेंटिव्ह टेस्ट. लॅक्टोज ब्रॉथ, मॅकॅनिक ब्रॉथ, ल्युरी, ट्रायप्टोज, लॅक्टोज ब्रॉथ. दे 3 different types of broth generally utilization for the presumptive test. ओके, ग्लासवेअर टेस्ट ट्यूब वगैरे लागतात 20 ml, 5 ml, 10 ml आणि डुरन्स ट्यूब. डुरन्स ट्यूब ही छोटी एक कॅपिलरी ट्यूबपेक्षा मोठी ट्यूब असते, त्याला आपण म्हणतो डुरन्स ट्यूब. ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ मीडियम. प्रिपरेशन ऑफ मीडियम तुम्हाला माहिती आहे कसं प्रिपेअर करतो आपण मीडिया. आणि मीडिया प्रिपेअर झाल्यानंतर तुम्हाला तो ट्रान्सफर करायचा आहे. जे वॉटर आहे, वॉटर सॅम्पल तुम्हाला ट्रान्सफर करायचं आहे तुमच्या ट्यूबमध्ये आणि ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर तुम्हाला प्रिझेंटिव्ह टेस्ट जी आहे ती तुम्हाला लाईक दिस, हे वॉटर सॅम्पल आहे, हे ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर करायचं. मग 10 ml करा, 1 ml करा, 0.1 ml करा, 5 ट्यूबमध्ये. आणि याच्यामधल्या पॉझिटिव्ह किती आहेत, म्हणजे ग्रीन कलर कन्वर्ट इंटू दी येलो किती आहेत आणि त्याच्यामध्ये गॅस फॉर्मेशन किती आहे, त्याला आपण पॉझिटिव्ह ट्यूब म्हणणार आहे. मग त्याच्यामध्ये 5 पैकी 5 असतील, इथे 2 असतील, इथे 0 असतील. आणि मग एक टेब्युलर फॉर्म येते रेडीमेड फॉर्ममध्ये. त्या टेब्युलर फॉर्ममध्ये तुम्हाला बघायचं आहे की तुमच्या पॉझिटिव्ह ट्यूब्स किती आहेत आणि त्याच्यामध्ये एम्पियन पर 100 ml मध्ये किती आहे, तुम्ही ते इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, ही झाली प्रिझेंटिव्ह टेस्ट. दुसरी आहे कन्फर्मेटरी टेस्ट. जर प्रिझेंटिव्ह टेस्ट वॉटर सॅम्पल घेतलं, लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये टाकलं, त्याचा कलर ग्रीन टू येलो झाला आणि गॅस बबल झाला तर ती प्रिझेंटिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट आहे. आता कन्फर्मेटरी टेस्ट काय आहे, कन्फर्म टेस्ट कशाला म्हणणार आहे आपण. कन्फर्म टेस्ट जी प्रिझेंटिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट ट्यूब आहे ती प्रिझेंटिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट ट्यूब तुम्हाला BGLB मध्ये टाकायचं, ब्रिलियंट ग्रीन लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये. आणि ब्रिलियंट ग्रीन लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये ट्रान्सफर केल्यानं लूपफुल कल्चर घ्या, 0.1 ml घ्या, 5 ml घ्या, 10 ml घ्या. तुम्हाला जनरली आपण कन्फर्मेटरी टेस्टमध्ये लूपफुल कल्चर ट्रान्सफर करत असतो ब्लू ग्रीन BGLB ब्रॉथमध्ये. BGLB ब्रॉथमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर तुम्हाला आफ्टर 24 hours तुम्हाला ते जे रिझल्ट आहे प्रिझेंटिव्ह टेस्टमधलेच सॅम्पल तुम्हाला लूपफुल कल्चर असेप्टिक कंडिशनमध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे BGLB ब्रॉथमध्ये. BGLB ब्रॉथमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर तुम्हाला BGLBमध्ये ग्रीन कलर कन्वर्ट इंटू दी येलो अँड डुरन्स ट्यूब कंटेन दी गॅस फॉर्मेशन. तर आपण त्याच्यावरून तुम्ही सांगू शकता की गिवन कन्फर्मेटरी टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. बट अनदर वन वे आल्सो युटिलायझेशन फॉर द सिलेक्टिव्ह मीडिया आल्सो युटिलाइज फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट. कन्फर्मेटरी टेस्टमध्ये BGLBमध्ये ग्रीन कलर येलो झाला ट्यूबचा आणि डुरन्स ट्यूबमध्ये एअर बबल झालं. प्रिझेंटिव्ह कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे.
परंतु प्रिझेंटिव्ह टेस्टमधून कन्फर्मेटरीच्या टेस्ट ट्यूबमध्ये BGLBमध्ये पॉझिटिव्ह जरी झालं असेल तर इथे आपण ॲडिशन EMB अगार युटिलाइज करतो. युसिन मिथिलिन ब्ल्यू अगार सिलेक्टिव्ह मीडिया घेतो आणि त्याच्यावर ते लूपफुल कल्चर जे आहे ते ट्रान्सफर करतो प्रिझेंटिव्ह टेस्टचं पॉझिटिव्ह सॅम्पल. मग त्याच्यावर जर ग्रीन मेटॅलिक शिन कॉलनी दिसली आहे तुम्हाला EMB अगारवर तर तुम्ही म्हणू शकता की हा जो बॅक्टेरिया आहे तो कोलिफॉर्मस आहे. परंतु तुम्ही कन्फर्म सांगू शकत नाही, तरी तुमचं 100% तुम्ही सांगू शकत नाही. पहिल्यांदा प्रिझेंटिव्ह टेस्ट घेतली, लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये ग्रीन कलर येलो झाला, ड्युरन्स ट्यूबमध्ये एअर बबल आले, ॲसिड पॉझिटिव्ह, गॅस पॉझिटिव्ह आणि प्रिझेंटिव्ह टेस्टसुद्धा पॉझिटिव्ह. मग प्रिझेंटिव्ह टेस्टची ट्यूबमधलं लूपफुल कल्चर ट्रान्सफर केलं कन्फर्मेटरीमध्ये BGLBमध्ये सुद्धा ग्रीन कलर कन्वर्ट झाला येलोमध्ये, ॲसिड पॉझिटिव्ह आहे, ड्युरन्स ट्यूबमध्ये गॅस बबल आहे, गॅस फॉर्मेशन पॉझिटिव्ह म्हणजे ॲसिड आणि गॅस दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे आणि EMB अगारवर सुद्धा सिलेक्टिव्ह मीडियावर लूपफुल कल्चर प्रेझेंटिव्ह टेस्ट ट्यूबमधलं ट्रान्सफर केल्यानंतर EMB अगारवर ग्रीन मेटॅलिक शिन कॉलनी दिल्या म्हणजे कोलिफॉर्म असू शकतो. मग आता कंप्लिटेड टेस्ट, तिसरी जी टेस्ट आहे तिला म्हणणार आहे आपण कंप्लिटेड टेस्ट. आता कंप्लिटेड टेस्टमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? कंप्लिटेड टेस्ट आपण प्रिझेंटिव्ह टेस्ट पाहिली, लॅक्टोज ब्रॉथ घेतला, लॅक्टोज ब्रॉथ ग्रीन कलर येलोमध्ये झाला. आफ्टर वॉटर सॅम्पल ॲडिशन करायचं त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये. वॉटर सॅम्पल जिथेच कोलिफॉर्म आपल्याला ज्या वॉटर सॅम्पलचं आपल्याला कोलिफॉर्म बघायचं आहे ते वॉटर सॅम्पल कलेक्ट करायचं, लॅबोरेटरीमध्ये आणायचं, लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये टाकायचं प्रिझेंटिव्ह टेस्टमध्ये. त्याच्यामध्ये ड्युरन्स ट्यूब टाकलेलं असते, ग्रीन कलर येलोमध्ये कन्वर्ट झाला आणि गॅस फॉर्मेशन झालं तर आपण प्रिझेंटिव्ह टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे असं म्हणतो. ती टेस्ट ट्यूब घ्यायची, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी BGLBमध्ये ट्रान्सफर करायची. BGLBमध्ये ग्रीन कलर येलोमध्ये कन्वर्ट झाला, गॅस फॉर्मेशन झालं तर आपण म्हणणार आहे कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉझिटिव्ह. आणि कंप्लिटेड टेस्टमध्ये तुम्हाला सिलेक्टिव्ह मीडियावर कन्फर्मेटरी टेस्टमधलं BGLBमधला लूपफुल कल्चर घेऊन तुम्हाला EMB अगारवर आणि न्यूट्रिएंट अगारच्या पेट्री प्लेटवर तुम्हाला लूपफुल कल्चर स्ट्रिक करायचं आहे. आफ्टर इन्क्युबेशन तुम्हाला त्याच्यावर ग्रीन मेटॅलिक शिन कॉलनीज EMB अगारवर दिसतील आणि न्यूट्रिएंट अगारवर तुम्हाला एक साध्या कॉलनीज दिसतील. परंतु नंतर ग्राम स्टेनिंग केल्यानंतर तुम्हाला ग्राम निगेटिव्ह, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन मोटाईल, ॲनारोबिक बॅक्टेरिया दिसलं तर तुम्ही कंप्लिटेड म्हणू शकता. द गिवन ऑर्गॅनिझम इज E. coli. हेच काय आहे आणि MPN मोस्ट प्रोबॅबल नंबर. मग E. coli कन्फर्म झालेला आहे त्या पाण्यामध्ये, मग किती प्रमाणामध्ये झाला तर आपण पहिल्यांदाच ती एक टेस्ट केलेली आहे. त्या टेस्टमध्ये या पद्धतीनं सांगितलेलं आहे की 10 ml 5 टेस्ट ट्यूबमध्ये 10 ml वॉटर सॅम्पल टाकायचं, 5 दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये 1 ml टाकायचं आणि तिसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये 0.1 ml वॉटर सॅम्पल टाकायचं की ज्याच्यामधलं आपला कोलिफॉर्म किती आहे, मोस्ट प्रोबॅबल नंबर ऑफ E. coli प्रेझेंट इन 1 ml हे किती आहेत हे शोधून काढण्यासाठी असं तुम्ही ट्रान्सफर करायचं. नंतर याच्या आफ्टर इन्क्युबेशन 24 आवर्स नंतर तुम्हाला असे रिझल्ट्स मिळतील. मे बी 5 पैकी 5, 3, 4, 2 जे काय पॉझिटिव्ह आहेत. 10मध्ये 5 पॉझिटिव्ह आहे, 1 ml मध्ये 2 आणि 0.1 मध्ये 0. मग तुम्हाला एक स्टँडर्ड ग्राफसुद्धा येथे पाहायला मिळते. या स्टँडर्ड ग्राफवरून तुम्ही याच्यामध्ये 5 ते 10 ml 10 ml मध्ये 5 पैकी 5 टेस्ट ट्यूब आहे तर MPN त्याचा 100 ml मध्ये किती आहे 7 आहे. ओके, मग 7 याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की 7 मध्ये इथं अप्पर मिनिमम 2 असू शकतो, 100 ml मध्ये 2च पाहिजे आणि इथं 7 आहे म्हणजे द गिवन वॉटर सॅम्पल इज नॉट पोटेबल. ओके, तर याच्यावरून सुद्धा तुम्ही हे करू शकता म्हणजे मोस्ट प्रोबॅबल एका ml मध्ये E. coliचं प्रमाण किती आहे ते कन्फर्म E. coliचं आहे का. प्रिझेंटिव्ह टेस्ट, कन्फर्मेटरी आणि कंप्लिटेड टेस्ट या 3 वेगवेगळ्या टेस्ट आपण केलेल्या आहे. प्रिझेंटिव्ह टेस्टमध्ये लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये पाहिलं, कन्फर्मेटरीमध्ये BGLBमध्ये पाहिलं आणि कन्फर्ममध्ये EMB अगार आणि न्यूट्रिएंट अगारच्या प्लेटवर त्याचा ग्राम मायक्रोस्कोपी आणि स्टेनिंग केलेलं आहे आणि त्याच्यावरच्या ग्रीन मेटॅलिक शिन कॉलनीज बघितल्यानंतर कंप्लिटेड ती टेस्ट पूर्ण होते आणि नंतर ते तुम्ही त्याचं MPN मध्ये सांगू शकता. गिवन ऑर्गॅनिझम वॉज फाउंड टू बी द गिवन वॉटर सॅम्पल वॉज फाउंड टू बी E. coli. देन हाऊ मेनी अमाऊंट 100 ml मध्ये किती आहे, 1 ml मध्ये किती आहे हे तुम्ही त्या MPN चार्टवरून मोस्ट प्रोबॅबल नंबर ऑफ E. coli वरून तुम्ही इझिली सांगू शकता. आता याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? ॲडव्हान्टेज ऑफ MPN easy to interpretation either by the observation or gas emission. ड्युरन्स ट्यूबमध्ये गॅस जर फॉर्मेशन झाला, लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये ग्रीन कलर
कन्वर्ट इंटू द येलो आणि डुरन्स ट्यूबमध्ये गॅस फॉर्मेशन झाला, तर तुम्ही इझिली म्हणू शकता की याच्यामध्ये इकोलाय असू शकतो. आणि ती इझी टेस्ट ऑब्झर्वेशनसाठी इझी टेस्ट आहे. त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह मेथड फॉर द ॲनालायझिंग हायली टर्बिड सॅम्पल्स सच ॲज सेडिमेंट, स्लज, मड इटीसी दॅट कॅन नॉट बी ॲनालाइज बाय द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. आता तुम्हाला माहीत आहे वॉटर ॲनालिसिसच्या वेगवेगळ्या मेथड आहे. ही आजची एक मेथड पाहिली आहे आपण, मोस्ट प्रॉबेबल नंबर. दुसरी मेथड आहे की मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निकसुद्धा आहे. परंतु मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निकमध्ये कन्फर्मेशनमध्ये किती 1 ml मध्ये आहे ते कन्फर्म आपल्याला इझिली होत नाही. परंतु याच्यामध्ये मोस्ट प्रॉबेबल नंबर ऑफ इकोलाय 1 ml मध्ये किती इकोलाय आहे, ते वॉटर पोटेबल आहे, नॉन पोटेबल आहे, प्रिझेम्प्टिव्ह टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे, त्याच्यानंतर कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे, कम्प्लिटेड टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे इकोलायच हाच बॅक्टेरिया त्या पाण्यामध्ये हे तुम्ही कन्फर्म सांगू शकता. हे याचं आणि कोणत्याही प्रकारचं पाणी वॉटर ॲनालिसिस करू शकता, मग ते सेडिमेंट असेल, स्लज असेल, मड असेल, ETC. आता डिसॲडव्हान्टेज काय आहे मोस्ट MPN मेथडचं, मोस्ट प्रॉबेबल नंबर ऑफ इकोलाय ऑफ वॉटर, याचे डिसॲडव्हान्टेज या मेथडचे काय आहे? इट टेक्स अ लॉंग टाईम टू गेट द रिझल्ट, नो डाऊट. आता पहिल्या दिवशी तुम्ही प्रेझेंटिव्ह टेस्ट लावणार वॉटर सॅम्पलची, त्याचा रिझल्ट 24 तासानंतर येणार. मग दुसऱ्या दिवशी तुम्ही कन्फर्मेटरी टेस्ट लावणार. पहिल्या दिवशी प्रेझेंटिव्ह टेस्ट, लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये ग्रीन कलर येलो झाला, एअर बबल झाले, पॉझिटिव्ह टेस्ट ट्यूब आहे, मग तीच टेस्ट ट्यूबमधलं कल्चर तुम्हाला ट्रान्सफर करावं लागेल कन्फर्मेटरीमध्ये. BGLBमध्ये टाकलं, BGLBमध्ये सुद्धा ग्रीन लॅक्टोज ब्रॉथमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर ते वॉटर सॅम्पल प्रिझेंटिव्ह टेस्टचं त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 24 तास थांबावं लागेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट मिळतील. ते कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉझिटिव्ह असले की कम्प्लिटेड टेस्टसाठी EMB आणि न्यूट्रिएंट आकारच्या सिलेक्टिव्ह मीडिया ट्रान्सफर करावं लागेल, स्टिक करावं लागेल. नंतर तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला त्याचा रिझल्ट मिळेल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही MPNचं कॅल्क्युलेशन करणार. तर या सर्व प्रोसेसला 5 ते 6 दिवस लागतील आणि त्याच्यामुळे ही टेडियस आहे, लॉंग पिरियड आहे, पण ॲक्युरेट रिझल्ट तुम्हाला याच्यावर मिळू शकतात. त्याच्यानंतर प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉझिटिव्ह, ओके, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनी वन टेस्ट. ओके, दे ऑल थिंग्स आर मोस्ट प्रॉबेबल नंबर ऑफ इकोलाय. ओके, तर इथे आपण थांबू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक युटिलायझेशन फॉर द वॉटर ॲनालिसिस. आज आपण पाहिलेले मोस्ट प्रॉबेबल नंबर ऑफ इकोलाय प्रेझेंट इन वॉटर सॅम्पल. ओके, थँक्यू.